The 8th lunar day, or Ashtami, during each fortnight is a day of Mother Divine. The three traditional main aspects of Mother Divine, Durga, Lakshmi, and Saraswati, are always said to be together. All the three are there in their holistic value, as Rishi, Devata, and Chandas exist in Samhita. The special quality of the Ashtami of this fortnight is celebrated as Durga, which is the dynamic, functioning field of Devata. She is the protection of natural law, enjoyed in a balanced state of life. Maharshi has explained that Durga is everywhere, as the organizing power, lively in Lakshmi, lively in Saraswati, always remaining lively in her own cocoon. This commander of nature is in the spirit of Mother, always indiscriminately nourishing. Durga represents power, or Shakti. In the Vedic literature, the lower tip of the spinal cord is seen as the seed source of energy, power, and purification. His Majesty Rajaram has discovered Durga in our physiology, in the sacral bone, from which emanate 8 nerves, like her 8 arms. The sacrum covers and protects the silent fiber at the tip of the spinal cord, the filum terminale, which has no activity or expression, and represents the infinite silence of Shiva in the physiology. Durga is the consort of Shiva, so the total silence of Shiva is properly shielded with the power of Durga, his consort. This quality of shielding is reflected in the Sanskrit word Durg, which means fort, and Durga is the indweller of the fort. Here the entire territory of the universe, of intelligence, is completely safe, secure, self-sufficient. And where is this fort that is invincible? Maharshi explains that the thick walls of the fort where Durga lives is the environment of the unbounded infinite and unbounded finite, where they both meet, the manifest in the unity of the unmanifest. In Anonyabhav, there is the dweller of the fort. Anonyabhav is that nature of the gap that holds in perfect silence the memory of what came before and of what will be. Here the perfect sequence of creation's unfoldment is held secure. Surrendering to Durga Amba, Mother Durga, is a phenomenon of taking our awareness to this junction point, Anonyabhav. The surrendering process we know from our practice of transcendental meditation. Surrendering is an automatic process in which the mind leaves behind the surface values and settles down till we reach the finest self-referral level. Maharshi said that at this level, Durga is spontaneously available. Here consciousness is devoted to that infinite organizing power. Mahadurga, the name enlivens that invincible characteristic in our consciousness. Invoking that element of Durga in our own memory and feelings connects our individuality with the cosmos. We communicate with Durga, who is always and everywhere, wherever we may be. She is seated in the most glorious aspect of our own being. That is the absolute level of our own reality. From this communication springs the whole creation. This is the dignity, the grandeur, and the display of Mother Divine, Mother Durga. Maharshi has laid it out so beautifully for our intellect to comprehend, for our being to get soaked into that reality, and for our individuality to get into that cosmic design. To celebrate this day of Durga Ashtami, we'll listen to the Vedic recitation to enliven these invincible, protecting qualities in our consciousness, our physiology, and for our whole world. Jai Gurudev. अथ
सप्तशती प्रथमचरितम् अस्य श्रीप्रथमचरित्रस्य ब्रह्मा ऋषिः महाकाली देवता गायत्री छन्दः नन्दाशक्तिः रक्तदन्तिका बीजम् अग्निस्तत्त्वम् ऋग्वेदस्वरूपम् श्रीमहाकाली प्रीत्यर्थे धर्मार्थम् जपे विनियोगः ध्यानम् खड्गम् चक्रगदेषु चापपरिघाञ्छोलम् भुशुण्डीम् शिरः शङ्खम् सन्दधतीम् करैस्त्रिनयनाम् सर्वाङ्गभूषावृताम् नीलाश्मद्युतिमास्य पाददशकाम् सेवे महाकालिकाम् यामस्तौत्स्वपिते हरौ कमलजो हन्तुम् मधुम् कैटभम् ॐ नमश्चण्डिकायै ॐ ऐं मार्कण्डेय उवाच सावर्णिः सूर्यतनयो यो मनुः कथ्यतेष्टमः निशामय तदुत्पत्तिम् विस्तराद्गदतो मम महामायानुभावेन यथा मन्वन्तराधिपः स बभूव महाभागः सावर्ण्यस्तनयो रवेः स्वारोचिषेऽन्तरे पूर्वम् चैत्रवंशसमुद्भवः सुरथो नाम राजा भूत्समस्ते क्षितिमण्डले तस्य पालयतः सम्यक् प्रजाः पुत्रानि वौरसान् बभूवुः शत्रवो भूपाः कोलाविध्वंसिनस्तदा तस्य तैरभवद्युद्धमतिप्रबलदण्डिनः न्यूनैरपि सतैर्युद्धे कोलाविध्वंसिभिर्जितः ततः स्वपुरमायातो निजदेशाधिपोऽभवत् आक्रान्तः स महाभागस्तैस्तदा प्रबलारिभिः अमात्यैर्बलिभिर्दुष्टैर्दुर्बलस्य दुरात्मभिः कोशो बलम् चापहृतम् तत्रापि स्वपुरे ततः ततो मृगया व्याजेन हृतः स्वाम्यः स भूपतिः एकाकी हयमारुह्य जगाम गहनम् वनम् स तत्राश्रममद्राक्षी द्विजवर्यस्य मेधसः प्रशान्तश्वापदाकीर्णम् मुनिशिष्योपशोभितम् तस्थौ कञ्चित्सकालम् च मुनिना तेन सत्कृतः
इतश्चेतश्च विचरंस्तस्मिन्मुनिवराश्रमे सोचिन्तयत्तदा तत्र ममत्वाकृष्टमानसः मत्पूर्वैः पालितम् पूर्वम् मया हीनम् पुरम् हि तत् मद्भृत्यैस्तैरसद्वृत्तैर्धर्मतः पाल्यते न वा न जाने स प्रधानो मे शूरो हस्ति सदा मदः मम वैरिवशं कान् भोगानुपलप्स्यते ये ममानुगता नित्यम् प्रसादधनभोजनैः अनुवृत्तिम् ध्रुवन्तेऽद्य कुर्वन्त्यन्यमहीभृताम् असम्यग्व्ययशीलैस्तैः कुर्वद्भिः सततम् व्ययम् सञ्चितः सोऽति दुःखेन क्षयम् कोशो गमिष्यति एतच्चान्यच्च सततम् चिन्तयामास पार्थिवः तत्र विप्राश्रमाभ्यासे वैश्यमेकम् ददर्शसः स पृष्टस्तेन कस्त्वम् भो हेतुश्चागमनेऽत्र कः सशोक इव कस्मात् त्वम् दुर्मना इव लक्ष्यसे इत्याकर्ण्यवचस्तस्य भूपतेः प्रणयोदितम् प्रत्युवाच स तम् वैश्यः प्रश्रयावनतो नृपम् वैश्य उवाच समाधिर्नाम वैश्योऽहमुत्पन्नो धनिनाम् कुले पुत्रदारैर्निरस्तश्च धनलोभादसाधुभिः विहीनश्च धनैर्दारैः पुत्रैरादाय मे धनम् वनमभ्यागतो दुःखी निरस्तश्चाप्तबन्धुभिः सोऽहन्न वेद्मि पुत्राणाम् कुशलात्मिकाम् प्रवृत्तिम् स्वजनानाम् च दाराणाम् चात्र संस्थितः किन्नु तेषाम् गृहे क्षेममक्षेमम् किन्नु साम्प्रतम् कथम् ते किन्नु सद्वृत्ता दुर्वृत्ताः किन्नु मे सुताः राजोवाच यैर्निरस्तो भवान् लुब्धैः पुत्रदारादिभिर्धनैः तेषु किम् भवतः स्नेहमनुबध्नाति मानसम् वैश्य उवाच एवमेतद्यथा प्राह भवानस्मद्गतम् वचः किम् करोमि न बध्नाति मम निष्ठुरताम् मनः
यैः सन्त्यज्य पितृस्नेहम् धनलुब्धैर्निराकृतः पतिस्वजनहार्दम् च हार्दितेष्वेव मे मनः किमेतन्नाभिजानामि जानन्नपि महामते यत्प्रेम प्रवणम् चित्तम् विगुणेष्वपि बन्धुषु तेषाम् कृते मे निःश्वासो दौर्मनस्यम् च जायते करोमि किञ्जन्न मनस्तेष्वप्रीतिषु निष्ठुरम् मार्कण्डेय उवाच ततस्तौ सहितौ विप्रतम् मुनिम् समुपस्थितौ समाधिर्नाम वैश्योऽसौ स च पार्थिवसत्तमः कृत्वा तु तौ यथा न्यायम् यथार्हन्तेन संविदम् उपविष्टौ कथाः काश्चिच्चक्रतुर्वैश्यपार्थिवौ राजोवाच भगवंस्त्वामहम् प्रष्टुमिच्छाम्येकम् वदस्व तत् दुःखाय यन्मे मनसः स्वचित्ताय तताम् विना मम त्वम् गतराज्यस्य राज्याङ्गेष्वखिलेष्वपि जानतोऽपि यथाज्ञस्य किमेतन्मुनिसत्तमा अयम् च निकृतः पुत्रैर्दारैर्भृत्यैस्तथोज्झितः स्वजनेन च सन्त्यक्तस्तेषु हार्दी तथाप्यति एवमेष तथाहम् च द्वावप्यत्यन्तदुःखितौ दृष्टदोषेऽपि विषये मम त्वाकृष्टमानसौ तत्किमेतन्महाभागयन्मोहो ज्ञानिनोरपि ममास्य च भवत्येषा विवेकान्धस्य मूढता ऋषिरुवाच ज्ञानमस्ति समस्तस्य जन्तोर्विषयगोचरे विषयाश्च महाभागयान्ति चैवम् पृथक् पृथक् दिवान्धाः प्राणिनः केचिद्रात्राबन्धास्तथा परे केचिद्दिवा तथा रात्रौ प्राणिनस्तुल्यदृष्टयः ज्ञानिनो मनुजाः सत्यम् किन्तु ते न हि केवलम् यतो हि ज्ञानिनः सर्वे पशुपक्षिमृगादयः ज्ञानम् च तन्मनुष्याणाम् यत्तेषाम् मृगपक्षिणाम् मनुष्याणाम् च यत्तेषाम् तुल्यमन्यत्तथोभयोः ज्ञानेऽपि सति पश्यैतान् पतङ्गान् छावचञ्चुषु
कणमोक्षादृतान्मोहात् पीड्यमानानपि क्षुधा मानुषामनुजव्याघ्रसाभिलाषाः सुतान् प्रति लोभात् प्रत्युपकाराय नन्वेतान् किन्न पश्यसि तथापि ममतावर्ते मोहगर्ते निपातिताः महामाया प्रभावेण संसारस्थितिकारिणा तन्नात्र विस्मयः कार्यो योगनिद्रा जगत्पतेः महामाया हरेश्चैषा तया सम्मोह्यते जगत् ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती हि सा बलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति तया विसृज्यते विश्वम् जगदेतच्चराचरम् सैषा प्रसन्ना वरदा नृणाम् भवति मुक्तये सा विद्या परमा मुक्तेर्हेतुभूता सनातनी संसारबन्धहेतुश्च सैव सर्वेश्वरेश्वरी राजोवाच भगवन् काहि सा देवी महामायेति जाम्भवान् ब्रवीति कथमुत्पन्ना सा कर्मास्याश्च किन्द्विज यत्प्रभावा च सा देवी यत्स्वरूपा यदुद्भवा तत्सर्वम् श्रोतुमिच्छामि त्वत्तो ब्रह्मविदाम्बर ऋषिरुवाच नित्यैव सा जगन्मूर्तिस्तया सर्वमिदम् ततम् तथापि तत्समुत्पत्तिर्बहुधा श्रूयताम् मम देवानाम् कार्यसिद्ध्यर्थमाविर्भवति सा यदा